In this class, we start another important concept in the strings. Okay, so that is called a built-in string methods and functions, right? It's called a built-in string methods and functions. What do you mean by built-in? Anyone, please tell me what do you mean by built-in or predefined? Another name for built-in is predefined. That's easy, no? Why you people are silent? Already defined. Yeah, so built-in means already defined. That means someone has created them actually. So all you have to do is, so you should know for what purpose they are using and you should know how to use them, right? That is called built-in methods. So whoever designed the language, that is Guido van Rossum. Okay, so he created some functions and methods actually. Okay, so all you have to do is, okay, how to use them and for the what purpose. Okay, and you have to give the syntax correctly. That's what you have to learn, right? So we said that actually methods and functions actually. Okay, so in C language we saw functions, right? What is a function? A self-contained block of statements that will perform a task, right? Okay, if you want to call a function, you can call the function. It will, yeah. If you want to use a function, actually what you do, you just call that function. Okay, that will perform some task for you. That's it. So that is called function actually. Okay, now we are using a name called methods, right? Methods ani vadutunnam nana. Methods are also another name for the functions. Let a slight difference in their behavior anamata. So what is that actually is, we know that Python is a, what is that? Python is a OOP. What is OOP? Object-oriented language. That's absolutely right. Object-oriented programming. Okay. So object-oriented programming has got two main concepts, Nana. One is called class and another one is called object. Okay. సింపుల్ గా చెప్పేస్తాను చూడండి. నాన్న క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి అంటే, ఇట్స్ లైక్ నేను కార్ అని చెప్పాను అనుకోండి. నాన్న కార్, ఓకే, నార్మల్ కార్ ఈజ్ లైక్ అ క్లాస్. నన్ను వచ్చేసి కార్ వచ్చేసి ఏంటది? క్లాస్. ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి ఏమవుతుంది అని అంటే, ఇట్ విల్ బి లైక్ స్విఫ్ట్. వింటున్నారా? ఇట్ విల్ బి లైక్ బలానో. Yes, okay, sir. yeah, it will be like I-20. okay, it will be like a duster. okay, so with this example, what did you understand? You can guess it actually. Car lo different models, sir. Yeah, yeah, very good. A more generalized name is called as a car, Nana. Okay, generalized name, because if I say car, a car can be, you can have so many things, right? If I want to talk about a specific car, then that comes the object. So what are the things that you will commonly see in a car actually? Car ante manaku oka idea vachestundi. 4 wheels ఉంటాయి, డోర్స్ ఉంటాయి, ఇట్స్ లైక్ స్టీరింగ్ ఉంటుంది. అలా అని చెప్పేసి లారీలు అవన్నీ కార్ కేటగిరీలో పెట్టాం మనం, అవునా కదా? రైట్? Yes, sir. యా, సో యా, ఇట్స్ లైక్ అండ్ ఇవి జనరలైజ్డ్ ఫీచర్స్ అన్నమాట. 4 wheels, 4 doors అని చెప్పేసి, ఇట్స్ లైక్ మనకి ఏమంటాము, బ్రేక్, యాక్సిలరేటర్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో టు అ స్పెసిఫిక్ మోడల్ యాక్చువల్లీ, సో నేను చెప్పిన ఈ 4 ఏవి ఒకలా ఉండవు కదా. ఈ 4టిని పక్కన పెట్టేస్తే 4 ఒకలా ఉంటాయా? స్విఫ్ట్, బలానో, I-20, డస్టర్? No, sir. No, they will be look different. Yeah, they will be look different. బట్ అది కార్ అని అంటాం కదా మనం బేసిక్ గా, అవునా కదా? ఆల్ ఆర్ కార్స్ ఓన్లీ, Yes, sir. but with their specific features and specific shape in their body, right? Okay, Nana? Yes, sir. Different structure. Yeah, very good, Nana. Different structures తో. సో అంటే ఏంటి అంటే, నేను ఒక క్లాస్ ని తీసుకుంటే, క్లాస్ ని బేస్ చేసుకుని దానిలో ఉన్న ఫీచర్స్ ని బేస్ చేసుకుని నేను తయారు చేస్తే వచ్చేది ఆబ్జెక్ట్, నన్ను, రైట్? కార్ ఈజ్ లైక్ అ ప్లాన్, కార్ ఈజ్ లైక్ అ మోడల్, నన్ను వచ్చేసి దాన్ని యూజ్ చేసుకుని నేను ఫిజికల్ గా ఒక కార్ ని క్రియేట్ చేశాను అనుకోండి, నన్ను వచ్చేసి దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆబ్జెక్ట్. గుర్తుపెట్టుకోండి నాన్న, క్లాస్ ఈజ్ ఇమాజినరీ థింగ్. okay, object is a real world thing. It will have a physical ఏమంటారు ఫామ్.
right? But it's not it's like అన్ని కార్లు ఒకేలా ఉంటాయి అంటే అలా ఏం కాదు, బట్ దే విల్ హ్యావ్ అ కామన్ ప్రాపర్టీస్. ఓకే, బట్ దే ఆర్ ఇన్ డిఫరెంట్ షేప్స్ అండ్ డిఫరెంట్ ఫీచర్స్, రైట్ నాన్న? సో ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి నాన్న, రైట్? వింటున్నారా? Yes, sir. Okay, sir. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సో ఈ క్లాస్ లో ఏముంటుంది అంటే నాన్న, క్లాస్ లో వచ్చేసి 2 థింగ్స్ ఉంటాయి నాన్న. వచ్చేసి ఒకటి వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే డేటా మెంబర్స్. డేటా మెంబర్స్ అంటే వేరియబుల్స్ అన్నమాట, పేరు అలా చెప్తాం అంతే, రైట్? ఇంకోటి వచ్చేసి మెంబర్ ఫంక్షన్స్ నాన్న, మెంబర్ ఫంక్షన్స్, మెంబర్ ఫంక్షన్స్. సో క్లాస్ విల్ హ్యావ్ అ డేటా మెంబర్స్ అండ్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్, రైట్? సో అంటే ఆబ్జెక్ట్ లో కూడా అవే ఉంటాయి, ఎందుకు ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ లోంచే కదా తయారు చేసింది మనం, రైట్? ఓకేనా? Yes, sir. ఈ మెంబర్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఇట్స్ లైక్ యాక్షన్స్ నన్ను. దీస్ ఆర్ యాక్షన్స్. డేటా మెంబర్స్ ఆర్ సింప్లీ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ డేటా. Okay, so what is the relation between data members and member functions is these actions are performed on the data or the member functions, or they will work on the data, they will manipulate the data in that same class. So that's functions are called member functions. Okay, these member functions are specifically known as the member functions of a class are known as methods nana. ఏమంటాము? మెథడ్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి నాన్న. సో క్లాస్ లో ఉండే ఫంక్షన్స్ ని వి కాల్ దెమ్ యాజ్ అ మెథడ్స్ అంటాం. ఓకే, ఓకేనా? యా, వెరీ గుడ్. సో బేసిక్ గా వచ్చేసి ఏం చేస్తాం మనము అంటే ఇట్స్ లైక్ నేను ఏం చెప్తున్నాను మీకు అంటే నాన్న, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లైక్ C++, జావా గురించి చెప్తున్నాను అనమాట, కామన్ గా ఉండేవి, రైట్ మా? వింటున్నారా? సో నేను ఇలా Yes, వచ్చేసి sir. ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు నాన్న, పబ్లిక్ క్లాస్ P అని చెప్పేసి ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. దీంట్లో డేటా మెంబర్స్, మెంబర్ ఫంక్షన్స్ అన్ని పెడతాను, రైట్? అది ఒక క్లాస్ అన్నమాట, పబ్లిక్ క్లాస్ P, లైక్ స్ట్రక్ట్ స్టూడెంట్ అని రాస్తాం చూసారా, ఆ టైప్ అన్నమాట. ఓకేనా? ఈ పబ్లిక్ ని పక్కన పెట్టేస్తే దిస్ ఈజ్ లైక్ స్ట్రక్ట్ స్టూడెంట్, రైట్? చివరిలో ఒక సెమీకోలన్ పెడతాం, గుర్తుంది కదా మీకు స్ట్రక్చర్స్ సిలో. సో ఆ టైప్ Yes, sir. ఆ టైప్ అన్నమాట ఇది, బట్ వి కాల్ దెమ్ యాజ్ అ క్లాస్ అని చెప్తాం. తర్వాత ఏం చేస్తాను నేను అని అంటే మెయిన్ దగ్గర పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ అని ఉంటది జావాలో. సో అవన్నీ మీకు అనవసరం. సో ఏం చేస్తాం అనమంటే ఇలాగా P ఉంది చూసారా, P కి ఆబ్జెక్ట్ తయారు చేస్తాను నన్ను, P1, P2, P3. ఓకే, సో దీన్ని వచ్చేసి బేసిక్ గా వచ్చేసి ఏం చేస్తాము అంటే ఇలా ఆబ్జెక్ట్లు తయారు చేయటం అంటే బేసిక్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ జావా ఆర్ సంథింగ్ ఐ విల్ రైట్ ఇట్ యాజ్ అ P1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ అని ఒక ఆపరేటర్ ఉంటుంది నన్ను, న్యూ అని చెప్పేసి ఆఫ్ P టైప్ కింద తయారు చేస్తాం అనమాట. అంటే P టైప్ కింద ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని తయారు చేసినట్టు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఆబ్జెక్ట్. ఏంటిది అది? ఆబ్జెక్ట్ నన్ను. ఓకేనా? వింటున్నారా? సో ఇక్కడేవో వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం, ఇంటూ X, Y అన్నవి వేరియబుల్స్ అంటే డేటా పార్ట్ అన్నమాట. అలాగే ఏదో మెథడ్ ఉంది అనుకుందాం, సంథింగ్ లైక్ వాయిడ్ డిస్ప్లే అని ఒక మెథడ్ ఉంది. నన్ను మెథడ్ అంటే ఫంక్షన్ లాంటిదే. వింటున్నారా? సో ఇలా ఉంది అనుకోండి నాన్న. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయొచ్చు అంటే వాట్ ఈస్ దిస్ ఈస్ ద మెథడ్. ఎవరిలో ఉన్న మెథడ్ నాన్న? P అన్న క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్ అది, రైట్? P అన్న క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్. ఇప్పుడు ఈ P కి ఏం చేశాను, నేను ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేశా P1 అని, రైట్ నాన్న? P1 అని. వింటున్నారా? Yes, sir. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే if I want to use this display method or call the display method, I have to do is P1.display. P1.display nana. This is the mechanism that you follow. This is called method call. Vintunara? This is called method call. అంటే ఆ ఫంక్షన్ ని నేను పిలవాలి అని అంటే ఈ క్లాస్ కి ఏవైతే నువ్వు ఆబ్జెక్ట్స్ ని క్రియేట్ చేసావో దట్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్
dot your function name. That is a syntax, Nana. Okay. Okay, na. So, Yes, sir. yeah, very good, Nana. So that's a thing actually we follow, Nana. వచ్చేసి అదే నాకు ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి నన్ను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను సి గురించి మాట్లాడుతున్నాను చూడండి. నా దగ్గర ఒక స్ట్రింగ్ ఉంది అనుకుందాం. స్ట్రింగ్ దాంట్లో సీను ఉంది అనుకుందాం. సీను ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ మై లెంగ్త్, నేను ఏం చేస్తాను, ఇంట్ లెంగ్త్ అని ఒక ఎల్ అని ఒక వేరియబుల్ తీసుకుని ఎల్ ఈక్వల్స్ టు str len ఆఫ్ str, లేకపోతే 1 అనుకుందాం, str1 ఇలా అని ఇస్తాం కదా, రైట్? Yes, sir. సో ఇక్కడ చూస్తే ఏంటి అంటే strle అన్నది ఒక ఫంక్షన్. దీనికి ఏం చేసాం నాన్న, స్ట్రింగ్ ని పారామీటర్ కింద పాస్ చేస్తాం, రైట్? అవునా? Yes, sir. అంతేకాని మనం ఇలా రాయలేదు str1 డాట్ strlen ఇలా రాసామా? ఇలా రాస్తామా సిలో? ఏనా ఇలా No, ఏమన్నా sir. రాస్తామా? వి డోంట్ రైట్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఈ str1 ఏం చేస్తాం నాన్న, పారామీటర్ లాగా పెరాంథసిస్ లో పెడతాం అంతే, రైట్? Yes, sir. So this is called functions, Nana. This is called functions, right? Yes, sir. అంటే ఒక నేమ్ ఉండి పెరాంథసిస్ లో నువ్వు పారామీటర్స్ పాస్ చేస్తే వాటిని ఫంక్షన్స్ అంటాం నాన్న. ఒక ఆబ్జెక్ట్ మీద నేను వచ్చేసి కాల్ చేస్తే దాన్ని వచ్చేసి వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ మెథడ్, right? Methods. Method. So that's a small difference between a function and a method, but 99% both are same. That means a set of statements which can perform a task when you call it, that is called function or method. But how you are calling that, that makes a difference. If you are calling the function on some object, that is known as a method. Otherwise that is a function only, right? So not much difference except the way they are actually working or calling, right? Okay, Nana? Yes, sir. So that's the thing, Nana. So we'll just come back to the presentation, right? Okay, so these are called the built-in methods and the strings, right? So I just actually wanted to discuss some functions and all that. Actually, we have seen some of the functions on the strings previously. In the first unit, we just introduced the concept of strings, lists, tuples, dictionaries, right? First unit lo cheppama leda? Yes, sir. Yes, sir. Chepparu, Yes, sir. Strings, lists, Yes, sir. tuples, dictionaries and all. But now we'll just discuss the strings concept in elaborated manner, right? With some extra features and all. And మీరు ఆల్రెడీ చూసినవి కూడా కొన్ని వస్తాయి నాన్న. ఓకే, సో జస్ట్ మీకు ఒకసారి రిమైండ్ చేయడానికి అన్నట్టుగా పెట్టామన్నమాట, రైట్? సో మన బేసిక్ గా వాట్ యూ కాల్ స్ట్రింగ్ ఇన్ పైథాన్ ఈస్, a string is nothing but an object. You know that in Python everything will be in terms of considered as in terms of a object only, right? Whether that is a value or a string or a character, sir. whatever it may be. Yes, Okay, sir. everything will be considered as an object. Okay, so object lo em untundi, like whatever the things in the class, that will be in the object. I already told you now, right? So what will be the things in the class? There will be data members and member functions, right? Data members simply known as a Yes. data, and member functions are simply known as methods, right? Yes, sir. Yeah, Yes, so sir. similarly, an object will contain both data and as well as a functions to manipulate them. Those functions we call them as a methods, right? And we are saying that there are Yes, so sir. many, there are so many built-in functions in Python to manipulate strings. Like we have seen so many functions in C to manipulate strings, right? strlen is used to find the length of the string. I think yesterday I told you, right? String length, string copy, Yes, string sir. comparison. Yes, sir. Right? Sir. Yeah. So now in Python also we are having so many methods and functions to work on the strings. Okay. So you can see here, I just put that difference. A method is like a function, and the only difference is a method is invoked or called on what? Object. 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 Yeah, so it will be called on an object. That's a difference, right?
Okay, so what is an example for this is simply, okay, there is a method called upper. Okay, there is a method called upper which will convert your string into uppercase letters, right? So if a string you have got a string with all lowercase letters, if I call that method on my string object, that will convert all my string characters into uppercase letters. Okay, so I'll just show you that example. Okay, so here that upper is called the method, Nana, right? Is equals to, I'm just writing my name, Okay, so then I'm just printing s dot upper, right? So I'm writing it as s dot upper, means whether it is a function or a method. Method. Obviously, that's a method, right? So I'm just writing this and I'm just executing it. You can see the output. Okay, 1 second, Anna. So the increment return type name is get it forward something. That's not in it's like error or something. Okay, yeah, you got it. Right? Yes, sir. So what is that actually? Yeah, what is that actually? It's a seen in uppercase letters, right, Nana? So similarly, okay, if I got an uppercase letters in my string like this, and there is a method called lower. Okay, so if I run this, I'll get the seen in small letters, right? Right, Ma? Yes. Can you see? Yes, sir. Okay, so this is called the method, Nanoches, okay? So because you are calling that method on a string object, right? So that's the thing. Okay, so we'll move on. Okay, so now we'll see so many commonly used methods on strings. Okay, so my advice is please write down whatever the method I'm just discussing. Okay, so please make a note of it, right? Are you people generally just listening to the class? Are you making any running notes or something? ఏమైనా రాసుకుంటూ ఉంటారా నాన్న మీరు? Yes. యా వెరీ గుడ్ అన్న. ఏ రోజుకి ఆ రోజు క్లాస్ లో ఉన్నది రన్నింగ్ నోట్స్ లాగా రాసుకోండి. తర్వాత మీకు మూడుల్లోకి లాగిన్స్ ఇచ్చారా నాన్న? మూడులకి ఎల్ఎంఎస్ యాక్సెస్ చేస్తున్నారా మీరు? ఓకే, ఏం పెడుతున్నారు అక్కడ? మెటీరియల్స్, అసైన్మెంట్లు అలాంటివి ఏమైనా పెడుతున్నారా? Okay, very good. So I'll just check it down. Okay, so we'll also put some materials or whatever, right? Okay, so please write it down, Nana. So the first one is called capitalize. Okay, so capitalize is a function or a method actually. So what does it perform is actually it will capitalize the first letter of your string, Nana. So Sinu అని ఉంటే సీనులో ఎస్ వచ్చేసినాక క్యాపిటల్ లెటర్ అవుతుంది నాన్న, రైట్? ఓకే సార్. సో ఇక్కడ ఉంది కదా, సో నేను స్మాల్ లెటర్స్ పెడతాను. సో సీను ఉంది కదా, సో ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి ఇలాగా క్యాపిటలైజ్ అని చెప్పేసి రాసాను అనుకోండి నాన్న. సో ఇది ఫంక్షనా మెథడా? మెథడ్. Yeah, method, Nana, right? So basically, Nana, it's like, yeah, very good. So నేను స్పెసిఫిక్ గా వచ్చేసి ఒక్కొక్కసారి sometimes you can call it as a function or method. It's not a not that much big problem, Nana.
You can call them with either of any name, but if someone is specifically asking you like whether it is a function or method, then you can say it. Otherwise you can call it as a function also, no problem in that, right Nana? Because functions and methods are almost 99% they are same anamata. So if someone ever insist chesi adigithe, then you can distinguish that this is a method sir because we call it on a string object, right? Okay, so you can see here what does this capitalize has done to your string? Execute First the letter first capital. letter is capital in Yeah, names. the first letter of the string has become converted into a capital letter. Okay, then there is a method called center, Nana, right? It's center. So the center is like we have seen these things like in previously. It's like a left alignment, right alignment, center alignment. Gurtuna meeku oka string తీసుకుని మనము ఒక విడ్త్ ఇచ్చి విడ్త్ లో దాన్ని వచ్చేసి స్ట్రింగ్ ని ఏం చేసాం మనము అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ గానీ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ గానీ సెంటర్ లో గానీ పెట్టాం. గుర్తుందా మీకు? Yeah, very good. So Yes, what is sir. that actually? What are the operators that we use for that string alignment, left, right, center లో పెట్టడానికి? లెఫ్ట్ పెట్టడానికి ఏమో వాడాం నాన్న? Less than symbols. Less than symbol. That's very good, Nana. ఎవరో బాగా చెప్పారు. Symbol. Yeah, very good, Nana. Okay. So నేను వచ్చేసి లెస్ దాన్ సింబల్ పెట్టి నేను వచ్చి రన్ చేస్తే అది నాకు ఏమవుతుంది నాన్న, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ప్రింట్ అవుతుంది విత్ స్పెసిఫైడ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్పేసెస్ ఆఫ్టర్ ద స్ట్రింగ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రింట్ ఇట్ ఆన్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏం చేస్తాం నాన్న వచ్చేసి మనం Greater than, sir. యా వెరీ గుడ్ నాన్న, గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ వాడడం. అదే సెంటర్ లో పెట్టాలి అని అంటే క్యాప్ సింబల్ గుర్తుందా? క్యాప్ ఇన్వర్టెడ్ విని తిరగేస్తే Yes, sir. yeah, very good, Anna. Yes, sir. Yeah, okay, so yeah, that's a thing that we actually saw during that strings concept, right? Now here there is a method available for that, right? That is called center. Okay, so this is center. What will do is it will put your string in center of the width that you specified. What do you mean by width? Actually, if I specify a number 11 as a width, that means that I need 11 places to print my string, right? What does that width represents? That many number of spaces I need during my output. That's what is the width meaning is. For example, if I ask for 11 spaces, so 11 places lo na string ni print cheyi. ఇది సెంటర్ మెథడ్ కాబట్టి నా స్ట్రింగ్ ఎక్కడ పెడుతుంది నా సెంటర్ లో పెడుతుంది, రైట్? సో సీను అన్న దాంట్లో ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయి? 5 లెటర్స్ ఉన్నాయి, రైట్? 5 లెటర్స్ ఉన్నాయి నాన్న. అంటే 11 లెటర్స్ కి మధ్యలో నేను సీను పెట్టాను అనుకోండి, లెఫ్ట్ రైట్ ఎన్ని మిగులుతాయి ఇంకా నాకు? 11 స్పేసెస్ లో లెఫ్ట్ ఒక 3, రైట్ ఒక 3, రైట్? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so if I want to put some character into that spaces, leftover spaces, that is starting 3 spaces and after 3 spaces, you can do that nana with fill char. So you can see that center, okay, center కనిపిస్తుంది కదా. ఈ సెంటర్ కి చూడండి ఏముంది నాన్న ఇక్కడ. Center is having 2 parameters. One is called width and another one is called fill char, right? Yes, sir. Yes. So ఇది ఏం చేస్తుంది? It returns a string with original string centered to a total of width columns and filled with fill char in columns that do not have characters. అంటే empty spaces లో ఆ character ని పెడుతుంది నాన్న. You can see this example. So there is a Sinu, right? And I'm just calling that print s dot center with 11 spaces and fill character కింద ఎవరిని పెట్టాను నేను ఇక్కడ? స్టార్ ని పెట్టా. అంటే అర్థం ఏంటి? స్టార్టింగ్ లో 3 ప్లేసెస్ స్టార్స్ వస్తుంది, నా స్ట్రింగ్ తర్వాత 3 ప్లేసెస్ లో స్టార్ వస్తుంది, నేను మధ్యలో స్ట్రింగ్ వస్తుంది. మధ్యలో ఎందుకు వస్తుంది? బికాస్ మధ్యలో ఎందుకు వస్తుంది అని అంటే బికాస్ మై మెథడ్ నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అ సెంటర్, రైట్? Center. Yes. Yes, sir. Okay, Nana, so I'll just show you that, okay? Sir, first 12 ఇస్తే ఎలా ప్రింట్ అవుతుంది సార్? Nana? అర్థం కాలేదు. width 12 ఇస్తే ఎలా ప్రింట్ అవుతుంది సార్?
12 అంటారా నాన్న? Yes, sir. ఓకే 12 గానే ఈవెన్ మీరు నెంబర్స్ చెప్పండి. ఇస్తే సార్. అదే yes sir. ఒక సైడ్ 3 ఉంటుంది కదా, అంతే. అంతకుమించి ఎనిమిదికి ఇస్తున్నా చూడండి, 12 ఇస్తున్నా, రైట్? యూ కెన్ ట్రై టు సీ. చూసారా, స్టార్టింగ్ 3 ఉన్నాయి, తర్వాత 4 వచ్చినాయి, రైట్? అర్థమైందా? Yes, sir. అది Yes, నన్ను sir. వచ్చేసి నేను 11 ఎందుకు చెప్పాను అంటే ఈక్వల్ గా వస్తాయి కదా, బికాస్ రైట్. Yes, sir. నా నేమ్ లో వచ్చేసి ఆడ్ నెంబర్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను వచ్చేసి అలాగే ఆడ్ నెంబర్ ఇస్తే నాకు ఈవెన్ గా అక్కడ డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతాయి, రైట్? అదే నేను ఇక్కడ సీన్ లో వచ్చేసి సీన్ అని పెట్టాను అనుకోండి, ఇక్కడ 12 ఇచ్చాను అనుకోండి, దెన్ దట్ విల్ బి ఈవెన్ లెటర్స్ విల్ బి దేర్, రైట్? రైట్ నాన్న? Okay sir. యా, సో అది సంగతి నాన్న. సో ఇక్కడ స్టార్ అనే కాదు, యూ కెన్ గివ్ ఎనీ లెటర్ నాన్న. వచ్చేసి ఇంకా హ్యాష్ సింబల్ ఇస్తుందా ఏదో వచ్చింది, కామెంట్ సింబల్ ఏదో. ఓకే, సో బేసిక్ గా వచ్చేసి @ ఇస్తాను. చూస్తున్నారు కదా? నాకు కనిపించిందా లేదా? Yes, sir. Yes, sir. Convincing, sir. Okay, very good, Nana. So that's the thing, Nana. So that's called a center method. So center method ki parameters ఏమేమి ఉన్నాయి Nana? Width ఒకటి, fill char ఒకటి, right? Yes, Width is an integer value. Fill character is any character in single quote, right? yes, sir. నేను చెక్ చేయలేదు, ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఉండండి. Can I put some group of characters or something? So it's saying that the fill character must be exactly one character long. You can't put a string and చెప్తుంది నాన్న, right? ఓకే నా? ఓకే, వెరీ గుడ్. సో హెచ్ పెడుతున్నా, సరదాగా చూద్దాం. సో హెచ్ లో వస్తున్నాయి నేను వచ్చేసి, రైట్? బికాస్ దట్స్ అ సింగిల్ క్యారెక్టర్ నా. Yes, sir. Okay, very good. So that's called center method, Nana. Okay, we'll move on to the next one. Okay, so please make a count of it, Nana. ఒక్కొక్క దానికి నంబరింగ్ ఇవ్వండి. Okay, so the third one is called count. Okay, so count లో వచ్చేసి మనకి ఈజీగా తెలుస్తుంది కదా. కౌంట్ కి వచ్చేసి ఏంటి అంటే Nana వచ్చేసి it's like you can count how many words are there in a particular string or how many substrings are there in a main string. అంటే ఏం చేస్తానని నేను ఒక మెయిన్ స్ట్రింగ్ తీసుకుంటాను, అలాగే ఒక సబ్ స్ట్రింగ్ తీసుకుంటాను. సో ఆ మెయిన్ స్ట్రింగ్ లో నా సబ్ స్ట్రింగ్ వచ్చేసి నాకు ఎన్ని సార్లు ఉంది, ఎన్ని ప్లేసెస్ లో ఉంది, ఆ కౌంట్ ని వచ్చి నాకు రిటర్న్ చేస్తుంది నా కౌంట్, రైట్ మా? ఏదన్నా వింటున్నారా? పారామీటర్స్ వచ్చేసి ఏముంటాయి? పారామీటర్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ పారామీటర్ ఇస్ ద సబ్ స్ట్రింగ్, దట్ ఈస్ మీరు ఏ స్ట్రింగ్ కోసం వెతకాలనుకుంటున్నారో ఆ స్ట్రింగ్. తర్వాత వచ్చేసి ఇండెక్స్ వాల్యూస్ నాన్న వచ్చేసి, రైట్? స్టార్టింగ్ నుంచి ఎక్కడి వరకు చెక్ చేయాలి, ఎంటైర్ స్ట్రింగ్ కావాలా మీకు, లేకపోతే ఒక సగం వరకు చెక్ చేయమంటారు, అలా కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు నేను వచ్చేసి. సో యూ కెన్ రైట్ దట్ స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ అండ్ ఎండింగ్ ఇండెక్స్, రైట్? సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి నాన్న. సో దేర్ ఇస్ అ స్ట్రింగ్ కాల్డ్ హలో వరల్డ్, హలో హలో అని పెట్టాను నేను వచ్చేసి. సో అది S1 అనేది మెయిన్ స్ట్రింగ్. నేను వెతకాలనుకుంటున్నది ఎస్ వచ్చేసి ఎవరు, హీ అని పెట్టాను నేను, రైట్? సో తర్వాత నేను ఏం చేస్తున్నాను, హౌ టు కాల్ దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ మెయిన్ స్ట్రింగ్ డాట్ కౌంట్ మెథడ్ ఇన్ parenthesis సబ్ స్ట్రింగ్ నేమ్ దట్ ఈస్ ఎస్, కామా ఎక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టాలి, స్టార్టింగ్ నుంచి మొదలు పెట్టాలి అంటే ఇండెక్స్ 0, చివరి దాకా అంటే లెంగ్త్ ఆఫ్ S1, అంటే లెంగ్త్ ఆఫ్ S1 ఎంత ఉందో అంతవరకు. సో అప్పుడు వచ్చేసి నాకు కౌంట్ ఇస్తుంది నాన్న. హలో వరల్డ్, హలో హలో, హీ ఎన్నిసార్లు వచ్చింది నాన్న? హీ 3 times. 3 times, sir. 3 times. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే మీకు ఏమర్థం అవుతుంది అంటే
నేను వెతకాలనుకుంటున్నది ఒక వర్డ్ అయి ఉండాల్సిన అవసరం ఏం లేదు నాన్న. కాంబినేషన్ జస్ట్ లెటర్స్ కూడా రాసుకోవచ్చు. నేను హలోలోంచి ఓన్లీ హీని మాత్రమే వెతుకుతున్నా, హలో మొత్తాన్ని వెతకట్లేదు. రైట్? నువ్వు కావాలంటే ఒక వర్డ్ అయినా వెతకొచ్చు, Yes, sir. లేకపోతే నుంచేసి వెతకొచ్చు నాన్న. రైట్? సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ అ count method nana, right? Count. Yes, Yeah, sir. count method. Very good. So I'll just show you that example with different kinds of scenarios like this. Okay, next round, take that, right? So this is the S1 actually. Okay, em pedadam manamu 3 okay. Right, Hannah? So it's 2 see, I'm just giving the 3. Can you direct me for this? Nana, cheppandi how to write? S1 dot count. S1 dot count. Very good. Next. S2 S2 Comma 0. S2 comma 0 comma length of S1. 0. length of S1, right? Yes, sir. Very good. Okay, so you can see that Nana, how many trees are there in the string, main string? 3. 3 Nana, right? Yes, sir. Okay, I'll just look for SH Nana, SH. Right? If you see that, how many SHs are there? 4. 4 Nana. 4. Completely right. Okay, so can you see the output? Nana, output కనిపించిందా? Yes, sir. సో 4 వచ్చేస్తున్నాయి. ఓకే, వెరీ గుడ్. 4 వచ్చేస్తున్నాయి. నేనేం చేస్తున్నా అంటే స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ మారుస్తున్నా చూడండి. ఐఎమ్ సేయింగ్ స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ ఇస్ 2. అంటే అర్థం ఏంటి నాన్న? లెటర్ ఆర్ దగ్గర నుంచి చూడమని. ఎందుకు? ఎస్ అంటే ఇండెక్స్ 0, హెచ్ అంటే ఇండెక్స్ 1, ఇండెక్స్ 2 అంటే ఎవరమ్మా? ఆర్ కదా, రైట్? Yes, sir. Yes, sir. Then how many SHs will be there? అలా అయితే ఎన్ని SHలు వస్తాయి నేను ఆర్ నుంచి చూస్తే? 3 నన్ను, రైట్? ఒక్క నిమిషం, ఇది ఓకేనా? కనిపించిందమ్మా? అలాగే నేను ఎండ్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్ వర్క్ కాకుండా ఐఎమ్ గివింగ్ దట్ వాల్యూ యాజ్ ఎ 10. అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు నేను 2 to 10 అంటే ఎవరు చెప్పండి? R to exclamatory marks. R నుంచి exclamatory mark. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 U వరకు నన్ను. U వరకు సార్. U. యా, U వరకు నన్ను. సో ఆర్ నుంచి U వరకు చూస్తే ఎన్ని SHలు ఉన్నాయి? 1. 1, sir. You can see the output. ఎంత వచ్చిందన్నా? 1, sir. Yeah, so this is called count method, Nana. Okay, so ఒకసారి మళ్ళీ, okay, can you tell me the syntax for count, how to call it? Main string. Yes. Main string dot count substring. Dot count. Yes.
కంటిన్యూ length, Length of this పెరాంథసిస్ లో ఎన్ని పారామీటర్స్ ఉండాలి నాన్న? పెరాంథసిస్ లో ఎన్ని పారామీటర్స్ ఉండాలి? starting index. అదే ఎన్ని పారామీటర్స్ ఉండాలి? పెరాంథసిస్ బ్రాకెట్ లోపల ఎన్ని ఉండాలి? వాల్యూస్ 3 ఉండాలి నాన్న. ఫస్ట్ ఎవరు? 3 sir, 3. ఫస్ట్ ఎవరు? Substring. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఎవరు చెప్పండి? substring, ఓకే, సబ్స్ట్రింగ్, దెన్ స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్, దెన్ starting index, length of main string. అదే లెంగ్త్ అనే కాదు, ఎండింగ్ ఇండెక్స్ అనుకోవచ్చు, రైట్? Yes, sir. ఓకే నాన్న. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇలా ఉంది కదా నాన్న, ఇది తీసేస్తున్నా చూడండి. నేను S2 of SH ఇది తీసేసి ఇక్కడ రాస్తున్నాను. ఇక్కడ రాస్తున్నాను చూడండి. ఏం చేశాను నాన్న నేను? Guys, are you there? 2 నుంచి 10 వరకు చూస్తే SHR లేదు, రైట్? Yes sir. అదే నేను 2 నుంచి 20 వరకు చూస్తే నాకు ఒకసారి వచ్చింది నాన్న SHR, విష్ణు తర్వాతది, రైట్? Yes, sir. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటి నాన్న? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ యాక్చువల్లీ? అక్కడ దానికి దీనికి సబ్ స్ట్రింగ్ ని సెపరేట్ గా ఒక పేరు పెట్టి డిక్లేర్ చేసుకోకుండా డైరెక్ట్ గా స్ట్రింగ్ ని కూడా పారాంథసిస్ లో రాయొచ్చు, అవునా కాదా? Yes sir. S2 అని చెప్పి తీసుకోవడమే కాకుండా డైరెక్ట్ గా ఆ డబుల్ కోట్ లో ఉన్న స్ట్రింగ్ ని నువ్వు కౌంట్ మెథడ్ కి ఇచ్చేయచ్చు నాన్న. నో ప్రాబ్లం ఇన్ దట్, రైట్ మా? Yes Yes, sir. That's a thing should be noted, Nana. So this is called the count method, right? Okay. And there is another method called ends with, right? It's called ends with. So what is this ends with is, నేను వచ్చేసి ఒక మెయిన్ స్ట్రింగ్ కి ఇంకొక సబ్ స్ట్రింగ్ ని వచ్చేసి ఇచ్చి ఆ సబ్ స్ట్రింగ్ తో అది ఎండ్ అవుతుందా లేదా అని చెప్పి మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు నాన్న. ఎండ్స్ విత్. సో దీనికి కూడా 3 పారామీటర్స్ ఉంటాయి. ఏ లెటర్ తో ఎండ్ అవుతుందో దాన్ని సఫిక్స్ అంటాం నాన్న, ఆ క్యారెక్టర్ ఆర్ లెటర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. అలాగే బిగినింగ్ ఇండెక్స్, అలాగే లాస్ట్ ఇండెక్స్ వచ్చేసి ఇవ్వచ్చు నాన్న. కరెక్ట్ గానే మనం ఇచ్చినది చివరిలో కనుక ఉంటే నాకు ట్రూ అని వస్తుంది నాన్న, అదర్వైజ్ ఫాల్స్ అని వస్తుంది అన్నమాట. సో ఇది మీకు అర్థం కావాలి అని అంటే స్ట్రైట్ అవే వచ్చేసి నేను ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను చూడండి. గైస్ చూస్తున్నారా? Yes, sir. సో ఒకసారి చూడండి నాన్న, శ్రీ విష్ణు శ్రీలో నేనేం చేస్తున్నాను, స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ దాకా చూసుకో, నా చివర్లో శ్రీ వచ్చిందా లేదా చెప్పు, అలా వస్తే ట్రూ అని ప్రింట్ చెయ్యి అని చెప్తున్నాను నన్ను వచ్చేసి, రైట్? డస్ మై స్ట్రింగ్ హ్యాస్ ద లాస్ట్ వర్డ్ యాజ్ అ శ్రీ ఆర్ నాట్? Yes, sir. Yes Yes, we should get a true value for this, right? You can see that we got the true value, right? Yes, sir. Very good. So I look for this Vishnu. విష్ణు వచ్చేసి ఉందా చివరి వర్డ్ కింద అని చూస్తున్నాను నేను. ఆబ్వియస్లీ ఏమొస్తుందన్న మనకి False. ఫాల్స్. చూస్తున్నారు కదా, కనిపించిందన్న ఫాల్స్ అని. Yes, sir. Yes sir. Okay, so can anyone tell me what is the index value of u? Index 10. 10, sir.
ఓకే, ఇక్కడ చూడండి నేను మారుస్తున్నాను నన్ను వచ్చేసి. ఏం మార్చాను? ఎన్ ఇండెక్స్ మార్చా. చివరి దాకా వద్దు, 10th వరకు చూడు. 10th వరకు ఉన్న దాంట్లో చివరి వర్డ్ నాకు విష్ణు అయితే ట్రూ యూ అని చెప్తున్నాను, రైట్? 0 నుంచి 10 వరకు. ఓకే, Yes, sir. ఇది మనకి ఫాల్స్ అంటుంది, కరెక్ట్ గా లెక్క పెట్టరు అన్న. 0 1 2 3 4 5 11. 7 8 9 10. ఓకే, 1 less than that ఇవ్వాలి కదా. వెరీ గుడ్. సో 11 ఇస్తే 10 వరకు చూస్తుంది నాన్న, రైట్? Yes, sir. Yes, Yeah. sir. We get true or not? True, sir. Yeah, Yes, true. sir. Very good. సో ఇది సంగతి నన్ను యాక్చువల్ గా. ఓకే, సో ఎండ్స్ విత్ అంటే ఏంటది? మనం ఇచ్చిన వర్డ్ చివరికి ఉందా లేదా, అది కూడా కంపారిజన్ టోటల్ స్ట్రింగ్ కైనా చేయొచ్చు, లేకపోతే పార్ట్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్ కైనా విత్ స్పెసిఫైడ్ స్టార్ట్ అండ్ ఎండ్ ఇండెక్స్ తో చేసుకోవచ్చు, రైట్? ఓకేనా? Did you understand or not? అర్థమైంది కదా. సో అది నాన్న వచ్చేసి, సో దిస్ ఈస్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ అ థింగ్. ఓకే, సో దీనికి ఆపోజిట్ కూడా ఉంది నాన్న, స్టార్ట్స్ విత్. ఓకే, మీకు అర్థమైపోవాలి స్టార్ట్స్ విత్ అంటే ఏముంటుందో. ఇందాకడైతే చివరి చూసాము. ఓకే, ఇప్పుడైతే ఏముంటుంది నాన్న చెప్పండి. స్టార్టింగ్ లో ఉందా లేదా అని. ఇది చూడండి, స్టార్ట్స్ విత్ కి 3 పెట్టాము. 3 తోనే స్టార్ట్ అయిందా నా స్ట్రింగ్? Yes, sir. Yes, sir. Sir. So you can see that there is a true value for that, right? కనిపించిందా? Yes, sir. Yes, sir. True. Yeah. If I write a Vishnu here, ఏమొచ్చిందన్న? False. False. ఫాల్స్ వచ్చింది, రైట్? ఫాల్స్ వచ్చింది. అదే నేను ఇక్కడ చివరి లెంగ్త్ వరకు పెడుతున్నాను అన్న, లెన్ ఆఫ్ S1 పెడుతున్నా. అలాగే విష్ణు యొక్క స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ ఏంటి చెప్పండి? వి ఎక్కడ ఉంది? ఏ ఇండెక్స్ లో ఉంది? 4 ఆ 5 ఆ? 5, sir. 5. ఓకేనా? 5. చివరి వాటిని అయితేనే 1 less than that వల్ల స్టార్టింగ్ ఎలాగ డైరెక్ట్ నెంబర్ ఇచ్చేయచ్చు. ఓకేనా? సో 5 చూడండి, 5 దగ్గర నుంచి చివరి దాకా వెతుకు అన్నాను. విష్ణు అంటే స్టార్టింగ్ ఉందా లేదా 5 నుంచి చూస్తే? Yes, sir. Yes, sir. So it has given me true value for that. Okay, so hope you understand all the functions that we so far discussed in this class, right? Yes, sir. Okay.